بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh muhterem Müslüman kardeşler. Gayle, nikah teması her bir zaman içinde, her bir cemiyet içinde aktual bulup kalabilir. Bana bara tek anlayan kişiler var anlamayan kişiler. Mesela eğer de cemiyette nikahka, gaylege zor ihtibar verilse, devlet güçlü bula. Lakin indi eğer de gaylege hem nikahka ihtibar verilmeyken, bu uçrakta bu devlet niçik kine iktisadi yaktan, niçik kine siyasi yaktan, kral yağından güçlü bulsa da, içten tarqalgan, çirigen cemiyet bula. Muhterem kardeşler, min hatta eytir idim, bizning elekigi bulgan şulay bir kommunistik rejimde, belki mine şuşu gaylege ihtibar jetme arkasında tarqalmadı mıken? İçinden özü şulay bozulmadı mıken? Çünkü bit ol çırda ayrılışular, yetim balalar, bir eti bilengine yeki eni bilengine üsken balalar bik köp boldular. Bigirek de soğuştan sonra yıl balaları. Muhterem kardeşler, şunun içinde İslam dini gayleni, nikahını saklav üstünde bik nıktırışa. Hem İslam dini birgen kengeçler özüne göre unikal, hem cemiyet için, gayle için en gerekli, en kullanışlı bulup sanıla. Bizning ilimiz Rossiya, kızganışa karşı ayrılığı boyunca dünyada birinci orundadır. 80%'a yakın nikahlar bizde tarqala, bizning ilimizde. Bu buten bir kaya yok. Var iller mesela, anda ayrılışı 0,neçedir% kına bularga mümkün. Yeki 1% kına. Bizde bu elbette kıtışkış sıfırı. Sebepleri nersede ikensin? Sebepleri muhterem kardeşler, 50 kaya yarak kitesi yok. Sebep akça jitmevlükte tügül, hizmet hakkının tübenliginde tügül. Sebep özü bizde. Özü bizden terbiye jitmev, iman jitmev. Hem muhterem kardeşler, özü bizden Allah'ı Teala'dan algan ahlakımız, tevfikimiz jitmev arkasında. Gayle nerse için gereksin? Kubu biz gaylenin nerse için gerek iken anlamay. Er bilen hatın birge yaşaylar, ama nişlep birge yaşaylar. Olarga bu anlayışsız. Muhterem kardeşler, en birinci bulup Allah'ı Teala Adem aleyhisselam'ı dünyaya getire. Ondan sonra dünyaya getire onun hatını Havva'nı, bizning anabızını. Hem Adem aleyhisselam gözlerini açkaç, ondan sonra sen kimdi? Ulay temin Havva'dı. Sen nersege gereksin dey. Hava anabız ayta, min sana tanışılık getirir için gerekti. Muhterem kardeşler, gayle, er, hatın bir-birsine tanışılık getirir için gerek. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şulaydı. Sekine, tanışılık için gerek alar bir-birsine. Eğer mene şuşu tanışılık bulmasa, gaylede, münasebetlerde, gayle özünün rolün, fonksiyosunu ütemi. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ayta, وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوَدَّةَ وَالرَّحْمَةِ Biz sizin arağızga saldık mehabbet ilfet, hem saldık rahmetti. Er bilen hatın arasında muhterem kardeşler mehabbet ilfet kine tügül. Bir-birsini yarsıp yaratu, ya bulmasa zor mehabbet tügül, belki rahmet de bularga tiyişeli. Kay vakitte kişiler bir-birsini yaratalar, ama yaşayalmıylar. Ayrılışırga mecburlar, karakterler doğru kelmedi diler. Lakin ayrılışkaç kaygıralar, bir-birsini savınalar. Demek aralarında rahmet yok. Bir-birsine rahmet hissi, bir-birsini ihtiram etu, yol koyu, anlay bilu. Ya bulmasa bir-birsini şulay bitinde elgide bayağı mehabbet yaratuğu bilen tügül, kişilik yaratuğu bilen qarav yok bir-birsine. Muhterem kardeşler, ailelerinin tarqalığına, hem şuşu ailelerinin tizip bulmağına. Sebep, hatın kızının hem er kişinin özünün urnunu bilmevdi. Mesela, hatın kız gaylede er urnun alırga tili.
бөтен әйбер белән идарә итәргә, аның чагына булырга, аяк терәп кычкырырга, ир кеше мәсәлән киресенчә бөтен дилбегәне хатын кулына бирергә, үзенең ирлеген югалтырга мөмкин. Менә һәр берсе дә үзенең урынын белергә тиеш. Ир кеше ул хуҗа, ул башлык, ул идарә итүче. Соңгы сүз һәр вакыт анда кала. Ир кеше гаиләне тәэмин итүче, акча алып кайтучы. Шушы ризыкны алып кайтып, гаиләне, аның сәламәтлеген, аның иминлеген караучы. Ир кеше рухи яктан да, җәмгыять алдында да шушы гаилә өчен җаваплы. Ә хатын кыз инде мөхтәрәм кардәшләр, хуҗабикә. Идәге тынычлыкны, идәге җылылыкны, гаилә мөнәсәбәтләрен һәм мөхитен булдыручы зат. Әгәр дә алар урыннары белән алышынсалар, икесе дә бер үк эшне эшли башласалар, гаиләдә барлыкка килә хаос, тәрбиясезлек. Монда бит әле мөхтәрәм кардәшләр аларның үзләренең урыннарын белү генә түгел. Ир кеше башлык булу гына түгел, хатын кызда ир кешене иретә белергә тиеш. Гаиләдә бик күп очракта хатын кызга зур басым ясала. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бер бызык хатын кыз 1000 ирне бызырга сәләтле ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, яхшы хатын алган ир бер аягы белән җәннәттә, начар хатын алган ир бер аягы белән тәмугта ди. Кай вакытта ир нинди генә үзен яхшы итеп тотса да, хатыны аннан риза булмаса, тыныч хулыклы булмаса, ул вакытта гаилә килеп чыкмаячак. Әллә нинди начар ирләрне дә кеше итеп гаиләне саклый алган хатын кызлар бар. Менә бу хатын кызлар, мөхтәрәм кардәшләр, бик күп әҗер саваплы булалар. Шуңа күрә дә хәзерге заманның гаиләләрнең таркалу проблемасы. Мин әйтмәс идем, ирләр генә гаепле, хатын кызлар гына гаепле дип, икесе дә гаепле. Әмма күп очракта гаеп кимчелек ята хатын кызларда. Чөнки хатын кызлар бит әле алар ирне иретүче генә түгел, бала тәрбиячесе дә. Миңа шулай бер хатын кыз әйтте. Хәзер бит чын ирләр дә бетте ди. Мин әйтәм, бит ул ирләрне кем тәрбияләргә тиеш? Ирнең аның вакыты юк тәрбияләргә. Аны ирне иретеп тәрбияли шул ук хатын кыз. Ул әйтә, улым, син зур ди, син сакларга тиеш ди. Сеңлеңне кара ди, энеңне кара ди. Әтиеңне тыңла ди. Әтиеңгә бар булыш ди. Әтиегез ризык алып кайтучы ди. Әтинең авторитетын күтәреп, егет күңелендә, малай күңелендә ирлек сыйфатларын уята. Менә мөхтәрәм кардәшләр, хатын кызның ни дәрәҗәдә тоткан урыны зур гаиләдә. Кызганычка каршы күп хатын кызлар моны аңлап бетермәскә мөмкиннәр. Хәтта гаилә таркалган вакытта да күп очракта иң беренче булып сәбәпче була икән хатын кызлар. Гариза бирәләр аерылышырга, күп очракта беренче булып хатын кызлар. Әйдә аерылышабыз дигән сүз чыга, күп очракта хатын кызлардан. Менә шуңа күрә дә алар мөхтәрәм кардәшләр безнең гаиләләребезне саклаучы булырга тиеш. Алар шушы гаиләнең нигезендәге яткан тәрбия булырга тиеш, хатын кызларыбыз. Менә бит аларда нинди зур җаваплылык һәм нинди зур көч. Аларга илләр белән идарә итәргә кирәкми. Ниндидер предприятиеләр белән идарә итәргә кирәкми. Оешмаларга омтылырга кирәкми. Аларга гаиләдә үзләрен хатын итеп тотсалар, оешмада да, илдә, дәүләттә дә тынычлык игелек килә. Мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә, без монда менә шушы гаиләдә таркалуның сәбәпләрен истән карап чыктык. Ләкин шушы да безгә, үзебезгә анализ һәм үзебезгә бер бәя бирергә җитә. Үзебезнең гаиләдәге тоткан ролебезне уйларга. Шулай ук гаиләнең әһәмиятен уйларга. Шулай ук арабызда мәхәббәт, илфәт, рәхмәт булдырырга. Һәм бер-беребез өчен тынычлык өчен яшәргә. Менә шулай иткәндә, мөхтәрәм кардәшләр, балаларыбыз да безнең инсафлы тәрбияле булып, алар безнекеннән дә яхшырак игелеклерәк гаиләләр корырлар иде. Һәм инде безнең илебезнең дә нигезе, фундаменты нык булыр иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.